सर। मैं संदीप हंस डिप्टी कमिश्नर मोगा एक बार फिर मोगा वासियों के रूबरू फेसबुक लाइव हो रहा हाँ। जिमें अपनिया पिछलियां मीटिंग दौरान आपां कोविड-19 बारे तुहाडे नाल सूचना जिले का स्टेटस साझे करते रहे हाँ। सो स्टेटस रिपोर्ट देंदे हुए मैं एक बारी तुहानूं ये दसांगा कि हुण तक जिले में 26,487 सैंपल कलैक्ट कर दिते चुके हाँ, जिन्हां विचों 480 जिहड़े केस वो हुण तक पॉजिटिव आए हैं। ये जदों तो ये लॉकडाउन कर्फ्यू होया, जदों तो केसेस आने शुरू हुए, ये फिगर उदों तो चलती आ रही है। अज की डेट की जो मैं गल करा तो 204 केस एक्टिव ने और इन्हां विच जिहड़ी साडी कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट की जो पॉलिसी है उहदे तहत जिहड़े 3 एरिया शहर के मोगा शहर के विधांत नगर गली नंबर 2 दत्त रोड और बुकनवाला ये 3 एरिया हैं जिथे इस वेले माइक्रो कंटेनमेंट असी की हुई है। केसिस जिमें तुसी अखबारों पढ़ते हो, मीडिया तुहानूं नाल अपडेट करता जा रहा है कि केसिस वध रहे हैं। उन्हां दा कारण ये है कि असी मास्किंग नूं सोशल डिस्टेंसिंग नूं अजे भी वो अहमियत वो सीरीयसनैस नाल नहीं लै रहे जिस सीरीयसनैस नाल इनूं लेना चाहिए। पिछे जे जदों सरकार के पद्धर ते एक मीटिंग हुई जिहदे विच डॉक्टर साहिबान और होर माहर सी, उन्होंने ये भी दसिया कि जिहड़ा मास्किंग है ये काफ़ी हद तक कोरोना नूं चैक कर लैंदा है। जिहो जी कहते भी लॉकडाउन कर लिया उन्ना ही इफेक्टिव जिहड़ा हैगा वो मास्किंग है। तो मास्किंग का खास तौर पर ध्यान रखो। तुहाडीआं जिहड़ियां जानां है बड़ियां कीमती हैं, तुहाडे परिवार लई, तुहाडे आप दे लई, तुहाडे दोस्तां मित्रां लई। सो अपना ध्यान रखा जाए। इस तो इलावा पिछले हफ्ते जिहड़ा एनफोर्समेंट एजेंसीज वालों पुलिस वालों मास्किंग दी जिहड़ियां वायलेशन, स्पिटिंग दियां वायलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग दियां या वायलेशन होम क्वारंटाइन दियां इन्हां दे चलान होंदे रहे हैं और आने वाले समय में भी जिहड़ी एनफोर्समेंट चलती रहेगी। अनलॉक 3 की जे मैं गल करा तो उहदे विच कुछ समा जिहड़ा है वो कर्फ्यू का जिहड़ा है उहदे विच घटाया गया। हुण कर्फ्यू राती 11 बजे तो लैके सुबह 5 बजे तक हुंदा है। रेस्टोरेंट जिहड़े है उन्हां दे रेस्टोरेंट टाइमिंग जिहड़ा हैगा उत्थे बह के खाना खाण दा वो पहला 9 बजे तक सी, हुण 10 बजे तक हो गया। होटलों के अंदर जिहड़े रेस्टोरेंट है उन्हां दा भी टाइमिंग वधा के 10 बजे तक कर दिता गया। उस तो इलावा विआह अते होर जिहड़े समाजिक समागम जिहड़े सिगे उन्हां दे विच गिनती जिहड़ी है वो 50 तो घटा के 30 की गई है। ये जिहड़ा फिगर घटाई है इहदे विच तुसीं देखो इंडिकेशन है गवर्नमेंट ने भी महसूस किया कि केस जिहड़े है स्टेट विच वध रहे हैं। सो ये जिहड़ा आपस विच जिहड़ा बहुता मिलना वरतना किसी सोशल गैदरिंग वास्ते इकट्ठे होना इनू जिथे तक हो सके इनू घटाया जाना चाहिए है। सो इस मंशा नाल गवर्नमेंट ने यह ऑर्डर किए कि ये टाइमिंग ये जिहड़े बंदियां की गिनती है ये घटा दी जाए। शराब के ठेकियां का जिहड़ा है ये टाइमिंग जिहड़ा 9 बजे तक सी ये हुण वधा के सुबह 8 तो राती 10 बजे तक हो गया। इस तो इलावा योगा सेंटर अते जिमनेजियम इन्हां बारे असी ऑर्डर जिहड़े कीते हैं वो कल राती कीते सिगे एक SOP के तहत भी ये जिहड़ी योगा जेकर करनी है किसी ग्रुप च योगा करवाया जा रहा, कोई योगा टीचर होंदे ने, योगा इंस्ट्रक्टर होंदे ने, वो ग्रुप च करांदे ने योगा, या जिवें जिम च जो लोग जाके एक्सरसाइज करते हैं। सो इहदा SOP जिहड़ा वो ये है कि जिम दे विच जिहड़ी है वो घट तो घट जिहड़ा हैगा वो शरीरिक संपर्क घट तो घट होना चाहिए है और जिहड़े एक जिहड़ा बंदा एक्सरसाइज कर रहा है जिहड़ा जिम विजिट कर रहा है और दूसरे के दरम्यान 6 फुट का जिहड़ी समाजिक दूरी होनी चाहिए।
ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਈਜ਼ਰ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹਿੰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਭਾਵ 4 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ 1000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਅਤੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 24 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਾਜ਼, ਸੌਨਾ, ਸਟੀਮ ਬਾਥ ਅਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਟਰੈਵਲਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਾ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਟਰੈਵਲਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜ KFT ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਟਰੈਵਲਰ ਪਾਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਵੀ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਸਕੋ ਵੈਬਐਕਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਪੁਟਸ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਵੀ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਵਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀਆਂ ਐਡਵਾਈਸ, ਅੱਛੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕੋਵਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਪੁਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਖਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਫੀਚਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਛ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਕੁਛ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈੱਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚਲਾਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡੈਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਹੋਟਲ ਵੀ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਛ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਕੁਛ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਔਰ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਦੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੁਛ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਗਰ ਗੈਪ ਵੀ ਪਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਅਸੀਂ ਲਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਡੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ.ਐਸ. ਬਰਾੜ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਆਰਡਰਸ ਆਰ violated every day. Large number of people are out without masks. Administration is not doing enough. ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਧਰਮਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਪਿਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਕਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਸਕ ਆਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। comments करते हैं कि कुछ है कुछ अच्छा ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ NGOs ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ। ਫੀਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਕਫਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕੀ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।